ओम राम श्री राम हरि ओम। नमो भगवते श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसि विश्वम्। विश्वेश्ववन्द्या भवती भवन्ते विश्वाश्रयाय त्वयि भक्ति नम्रा। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायण सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री जगदम्बा माता की जय। श्री नवदुर्गा माता की जय। जगदम्बिके हे जग जननी
सुता सुरिर्देवी ब्रह्म विष्णवादिभिर्वरे पूजिता विविधैर्द्रव्ये संतुष्टा पुष्टतलक्षणे प्रसन्ना सा तदा देवी वेदानारत्य सादरो ब्राह्मणेभ्यो विशेषेण प्रोवाच पीकभाषिणी। व्यास भगवान महाराज जन्मेजय ने देवी भागवतनी मंगलमय कथा संभळावी રહ્યા છે। हे राजन, जगदंबाना दिव्य चरित्रो હું આપને સંભળાવવા જઈ રહ્યો છું। ભગવતી શતાક્ષીનું ચરિત્ર મેં આપને કહ્યું કે જેમણે પૃથ્વીલોક ઉપર રહેલા તમામ જીવોને જીવનદાન આપ્યું। પોતાના જ શરીરમાંથી અનેક પ્રકારના શાક પાન પ્રગટ કર્યા, અનેક પ્રકારના અન્ન પ્રગટ કરી અને અનેક લોકોને જેણે જીવાડ્યા, એ ભગવતીના સ્વરૂપને માના ઉપાસકો શતાક્ષી તરીકે ઓળખે છે, વર્ણવે છે। તો એ ભગવતીનું चरित्र में आपने कहूं। हवे सूर्यचंद्र वंश में आ जन्मेला जे राजाओं हता एनु वर्णन में आपने कर्યું महाराज। मारे एनु वर्णन तमने केटलुं करवुं? व्यास कहे छे ए पराशक्तिनी कृपाथी ज महानता पाम्या। आ जगत में जेटला कोई है ए बधाए भगवती उपासना थी महानता ने प्राप्त करे छे। ए भगवती भुवनेश्वरी उपासना नित्य निरंतर करवी जोईए। ज्यां सुधी पराशक्ति प्रसाद तमने न मळे, एनी कृपा न मळे, त्यां सुधी आ संसार में आववुं व्यर्थ छे। पराशक्ति प्रसादेन महत्वं प्रतिपेदिरे राजन सुनिश्चितं विद्धि पराशक्ति प्रसादत। हे राजन, जीव ज्यां सुधी संसार में आव्या पछी पराशक्तिना महात्म्यने न समझे, एना प्रसादने न जाणे, तो एनु आवुं शुं कामनुं छे? अने एटला माटे एमणे भगवतीना महिमाने जाणवा समजवा माटे भरपूर प्रयास करवो जोईए। आळस कर्या विना अने भगवती जगदंबानी कृपाने प्राप्त करवाना तमाम प्रयत्नों आमां लखे छे व्यासजी करवा जोईए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तमाम प्रयत्न करो। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन संसेव्या भुवनेश्वरी बालमीव धन्यार्थी यजेधन्यम् अशेषतः। वेदों में एनो ज महिमा है। वेदना रक्षण ने माटे भगवती जगदंबा वारंवार अवतरित थाय छे अने व्यासे कह्युं कि मैं एज वेदोना महिमानुं मंथन करी भगवती जगदंबानुं भागवत मारा हृदयमां मने जे समजायुं एने मैं प्रगट कर्युं अने आपनी सामे एने रजू कर्युं छे। तमाम वेदोनो सार जो कोई होय तो एक ज छे
કે પરાશક્તિ ભગવતીના ચરણાંબુજમાં ચરણ કમલમાં આપને પ્રેમ થઈ જવો જોઈએ. બસ દેખીએ ભાઈ, તમે દાન કરો, વ્રત કરો, જપ કરો, તપ કરો, ઉપાસના કરો, અનુષ્ઠાન કરો, અન્નદાન આદિ જે કંઈ કરો છો, આ બધાનો હેતુ એક જ છે કે આપણને ઈશ્વરીમાં પ્રેમ થઈ જાય, ભગવતીની કથામાં પ્રેમ થઈ જવો જોઈએ. તમે ગમે એટલા અનુષ્ઠાન કરતા હો, પણ જો તમને ભગવાનની કથા ન ગમે, ભગવતીની કથા ન ગમે, તો પછી તમારા અનુષ્ઠાનો વ્યર્થ છે, નકામા છે. એટલે વેદોનો જો કોઈ સાર હોય તો એક જ છે કે ભગવતીની કથા શ્રવણ કરવાથી આપણને એના ચરણોમાં પ્રેમ જાગે છે અને એ ભગવતી ભુવનેશ્વરીનું આરાધન કરવા માટે મને તમને કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. એ ભગવતી ભુવનેશ્વરી કોણ છે? એ મહાદેવી કોણ છે? તો આમાં એક વાત લખી છે કે એ મહાદેવી ભગવતી ભુવનેશ્વરીના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. અને ભુવનેશ્વરી ભગવતી એ પંચપ્રેતાસના છે. પંચપ્રેતાસના એટલે પંચપ્રેતના આસન ઉપર પોતે બિરાજે છે. એટલે કે ભગવતીના આસનને 5 પાયા છે. ભગવતીના આસનને પાયા કેટલા છે? 5 પાયા છે એને. અને એ કોણ છે? જે આસન ઉપર ભગવતી બેઠી છે, બિરાજે છે, એ પંચપાદ એના પાયા કોણ છે? તો કહે એક બ્રહ્મા, બીજા વિષ્ણુ, ત્રીજા શંકર, ચોથા ઈશ્વર અને 5મા સદાશિવ. આ 5 પાયાના ઉપર જે આસન છે એ આસન ઉપર યાને પંચદેવોને પાયા તરીકે રાખી અને એ બ્રહ્માસન ઉપર ભગવતી જગદંબા બિરાજ્યા છે. અને એના ઉપર કોઈ બીજો દેવ બિરાજી શકતો જ નથી. આ આસન એવું છે કે એના ઉપર મા ભગવતી સિવાય કોઈ બિરાજિત થઈ શકતું નથી. આવી ભગવતી મહાદેવી આ તમામ દેવતાઓનો પ્રાણ છે. પંચ બ્રહ્માસનારૂઢા નાસ્ત્યત્ના કાપી દેવતા તથ એવ મહાદેવ્યા પંચ બ્રહ્માસનમ કૃતમ. અને તમે એને નહીં જાણો જ્યાં સુધી, એ મહાદેવીને તમે નહીં સમજવાની કોશિશ કરો, નહીં જાણો, ત્યાં સુધી તમે મુક્તિ પામવાના નથી. આવું વ્યાસ લખે છે. તામ અવિજ્ઞાય રાજેન્દ્ર, હે રાજેન્દ્ર, હે જન્મેજય, તામ અવિજ્ઞાય, તમને જ્યાં સુધી વિઘ્ન નહીં થાય, જ્યાં સુધી તમે એને જાણશો નહીં, ત્યાં સુધી નૈવ મુક્તો ભવેન્નર, તમે મુક્તિ નહીં પામી શકો. યદા ચર્મ યદાકાશ વેષ્ટયસ્યન્તિ માનવા. અને જો ભાઈ માનવ બન્યા પછી જો તમે ભગવતીને જાણવાની કોશિશ ન કરો ભાઈ, તો તમને કેવળ ચામડું વીટેલું છે, બસ, એનાથી વિશેષ નથી. ચર્મ વીટીને તમે આવ્યા છો, તમે જળ સમાન છો. માનવના ચર્મને વેષ્ટિત કરી બસ આ સંસારમાં આવ્યા છો. તમારા જીવનના દુઃખનો અંત ક્યારેય નહીં થાય જ્યાં સુધી તમે ભગવતીની મહિમાને નહીં સમજો. અને એટલા માટે વ્યક્તિએ કીર્તયેત સતતમ દેવી સવૈ મુચ્ચેત બંધનાત, દેવીનું સતત કીર્તન કરવું જોઈએ, એનું મહિમાગાન સાંભળવું જોઈએ. તસ્માત સર્વ પ્રયત્નેન ભજ રાજન મહેશ્વરી, हे राजन सर्व प्रयत्नति महेश्वरी ने भजो. भगवान व्यास ऐसे बोल रहे हैं और आगे कहा, हे राजन पराशक्ति मां तमे चित्तनो लय करो, ए जेनी आराधना छे. आराधना एटले शुं? आराधना कई कि तमारा चित्तनो लय पराशक्ति में करवो. भगवतीना स्वरूपમાં, એના નામમાં, એના રૂપમાં તમારા ચિત્તને સમાવી દેવું, એનો લય કરવો જોઈએ.
तस्या चित्तलयो यस्य तस्याम आराधनम स्मृतम। लिखा है ना सर, बोलिए। तस्या चित्तलयो यः स तस्याराधनं स्मृतम् राजन्नाना पराशक्ति भक्तानां चरितं मया। તમારું ચિત્ત જ્યાં સુધી બીજે ભટક્યા કરશે ને ત્યાં સુધી તમને સાચું સુખ નહીં મળે. તમારા ચિત્તનો લય પરાશક્તિમાં કરવો અને એની પરાભક્તિને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. આવો વ્યાસ ભગવાન ભૂલ્યા છે. અને પછી કહ્યું હવે તમારે શું સાંભળવું છે, क्या सुनना है आपको? तो जन्मे जी ने पूछा, महाराज सुनिए, 3 शक्ति भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रदान की थी. गौरी, लक्ष्मी અને સરસ્વતી. સરસ્વતી કોને આપ્યા? ब्रह्माजी ने. लक्ष्मीजी विष्णु ने, नारायण ने, गौरी महादेव ने. आ ત્રણેય શક્તિઓ દત્તા પૂર્વ પરાંબયા. પરાંબાએ પૂર્વના સમયમાં આ ત્રિવિધ શક્તિઓ આ ત્રણેય દેવતાઓને આપી थी. महाराज आपने ही कथा सुनाई थी मुझे. अब मेरे मन में ये प्रश्न हो रहा है कि 3 शक्तियाँ परांबा ने स्वयं दे दी थी तीनों देवों को. उसमें मैंने सुना है कि गौरी फिर हिमालय के घर क्यों आई? एक बार गौरी महादेव के साथ सौंपी गई, महादेव को दी गई, तो फिर गौरी को हिमालय के घर क्यों आना पड़ा? ये प्रश्न मेरे मन में है. बीजो प्रश्न, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी सौंप्या था, तो ए लक्ष्मी ने समुद्र मांथी केम प्रगट थवुं पड्युं? दरिया मांथी केम पाछा आव्या? ये दोनों ने फिर दूसरी बार अवतार धारण क्यों किया? ये मेरे मन में प्रश्न है. शृणु राजन प्रवक्ष्यामि रहस्यम परम अद्भुतम. तो गौरी हिमालय ने त्या दक्षनी दीकरी छे, आखू जगत जाणे छे. हिमालय ने त्या पण आवीने दक्षनी पुत्री पण छे. तो एक वखते दक्षनी पुत्री बन्या अने पछी फरी पाछा ए हिमालयना पुत्री बनीने आव्या. तो एनुं शुं कारण छे मने कहो. अने लक्ष्मीजी क्षीरसागरनी कन्या केम बन्या? क्षीर समुद्रमांथी केम प्रगट थया? ए मने कहो. अने आ बंनेने भुवनेश्वरीए पोते उत्पन्न करेला छे अने पोते एने आपेला छे आ बंने देवोने. तो पछी गौरी अने महालक्ष्मी बीजाओनी कन्या केम होई शके? ए बीजाओनी कन्या केम बन्या? ए मने रहस्य समझावो महाराज. आवो प्रश्न थयो. एटले भगवान व्यास प्रसन्न होकर ये कथा का गान करने लगे. सुनिए. शृणु राजन प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमद्भुतं देवी भक्तस्य ते किंचित् वाच्यं नहि वेद्यते. कस्मिंचित् समये राजन् दैत्याहालाहलः पराक्रमा जाता त्रैलोक्यं तेजितं क्षणा. महाराज, पूर्व के समय में एक हलाहल नाम का दैत्य पैदा हुआ था. एनु नाम तो हलाहल. विकराल दैत्य हतो, भयंकर हतो. एमणे देवताओने पराजित कर्या था. एमनी पासे ब्रह्मानुं वरदान हतुं. એટલે બ્રહ્માના વરદાનને કારણે, બ્રહ્માના વરને કારણે આ હલાહલ નામના દૈત્યને જીતવા કોઈ સમર્થ નહોતું. અને એ વખતે ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવ આ બંને એની સાથે 60,000 વર્ષ युद्ध કર્યો. ऐसा इसमें लिखा है. 60 वर्ष सहस्त्राणाम युद्धम महोत्कटम. भयंकर महान युद्ध थयो 60,000 वर्षों सुधी आ हलाहल दैत्य साथे. और फिर भी शिव और विष्णु उसको जीत नहीं पा रहे थे. और उस समय
मौन कर दिया। और उस समय भगवती जगदम्बानी कृपा थी, यानी भगवान विष्णु અને ભગવાન શંકરને એમની બંનેની શક્તિઓએ સહયોગ કર્યો અને એ સહયોગને કારણે આ બંને મહા મહેનતે એ જીતી શક્યા। દેખીએ આમાં એવું વર્ણન આપ્યું છે આ વિસ્મયકારક વૃત્તાંત વિશે કે જ્યારે ત્રણેય દેવોને ત્રણ દેવી સોંપ્યા ત્યારે આ ત્રણેય દેવતાઓ સૃષ્ટિ સર્જન કરવા લાગ્યા। એ કથા મેં આપને કહી હતી કે પરાંબા ભુવનેશ્વરીએ જ્યારે ત્રણ દેવીઓ સોંપ્યા પછી સૃષ્ટિ સર્જનનું કાર્ય શરૂ થયું, એટલે કેટલાક સમય પછી આ દૈત્ય પ્રગટ થયેલો હલાહલ, આ હલાહલ દૈત્ય આવ્યો અને એ દૈત્ય થયા પછી એણે એટલો બળવાન હતો કે એક ક્ષણમાં ત્રણેય લોક જીતી લીધેલા। આમાં એવું વર્ણન છે કે એમણે કૈલાસ અને વૈકુંઠને ઘેરો ઘાલ્યો, કૈલાસ અને વૈકુંઠને ઘેરો ઘાલેલો। અને એ સમયે શંકર અને વિષ્ણુએ 60,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરી અને છતાંય આ દાનવને મારી શક્યા નહોતા। પછી શું થયું તો કે પોતપોતાના સ્થાને ગયા અને ફરી પાછું થોડો વિરામ કરી ફરી યુદ્ધે ચડ્યા અને ફરી મહાન પ્રયત્નથી ભયાનક પ્રયત્ન કર્યો, જેને કહેવાય ખૂબ પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે મહા મહેનતે એ દૈત્યને મારી શક્યા અને પોતે દૈત્યને મારીને પછી પોતપોતાના સ્થાને આવ્યા। પોતપોતાના સ્થાને આવીને બંને પોતપોતાની શક્તિ પાસે અભિમાન કર્યો। इसमें लिखा है कि પોતપોતાની શક્તિ પાસે પોતે અભિમાન કરવા લગ્યા कि देखो हमारा पराक्रम और हमने इस दैत्य को मार दिया। હવે એ વખતે આ અભિમાન કરી રહ્યા છે બંને, ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવજી। એ વખતે બંને દેવીઓ હસી, મુસ્કુરાઈ। એટલા માટે મુસ્કુરાઈ કે ભાઈ આટલા બધા 1000 વર્ષો તમે મહેનત કરીને તમે દૈત્યને મારી શક્યા, એમાં નવાઈ શું કરી? અને તમે કદાચ મારી શક્યા હો તો એ તમારી શક્તિને કારણે મારી શક્યા છો। કોઈ પણ કાર્ય તમારે સંપન્ન કરવું હોય તો એમાં તમને શક્તિ જોઈએ ને, શક્તિ વિના તો એ શક્ય નથી। શક્તિ વિના કંઈ શક્ય છે? કોઈ પણ વસ્તુ શક્ય નથી। આપણે કહીએ ને કે ભાઈ હવે આજે મારે બોલવાની શક્તિ નથી, હવે આપણે બોલીએ છીએ ને, તો બોલવાની શક્તિ જોઈએ, ચાલવાની શક્તિ જોઈએ, ખાવાની શક્તિ જોઈએ, પચાવવાની શક્તિ જોઈએ, તો બધી શક્તિ જોઈએ। તો શક્તિ વિના તો આ સંસારમાં કંઈ સંભવ નથી। અને છતાંય ભગવાન વિષ્ણુ અને ભગવાન શંકરજી જે અભિમાન કરતા હતા એટલે દેવી મુસ્કુરાયા, હસી પડ્યા। બંને દેવીઓ હસ્યા કે ભાઈ અમારા વિના કામ તમે કરી શકો એમ નહોતા, તો અભિમાન શેનું કરો છો? આવું એનું કહેવાનું થયું। અને મેરો ભાઈ બહેન, શક્તિ વિના તો બધું અસંભવ જ છે ને। તમને શંકરાચાર્યની એક સત્ય ઘટના બતાવું, આદિ શંકરાચાર્યના જીવનની। પહેલાં વહેલા આચાર્ય થયા ને આપણા શંકરાચાર્ય, આ આદિ શંકરાચાર્યના જીવનની સત્ય ઘટના છે કે એક વખતે કાશ્મીર ગયા। આમ તો મોટે ભાગે કેદારનાથમાં વધારે રહ્યા છે। 32 વર્ષની જ એમની ઉંમર હતી। 32 વર્ષની ઉંમરમાં એણે પોતાની લીલા સંકેલી લીધી હતી। 32 વર્ષમાં તો એણે ભારતની 4 વખત પરિક્રમા કરી હતી પગે ચાલીને। ભગવાન શંકરાચાર્ય આદિશંકરે, તમે કલ્પના કરો આ મહાપુરુષ કેટલું ચાલ્યા હશે, કેટલું ચાલ્યા હશે। અને 4 વખત પરિક્રમા કરીને એમણે સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો। એ આદિશંકરીના જીવનના થોડા સમય અંતભાગમાં એ કેદાર રહેલા, કેદારનાથ રહેલા। પોતે કેદારનાથ એના ખૂબ પ્રિય હતા। અને એક વખત એના જીવન દરમિયાન એ કાશ્મીર ગયા। કાશ્મીરના પંડિતો છે ને, શાક્ત પંડિતો છે, શક્તિને માનનારા છે। ભગવાન શંકર શરૂઆતમાં શક્તિમતને નહોતા માનતા, શક્તિનો વિરોધ કરતા હતા। એટલે પંડિતોને ખબર પડી કે ભાઈ શંકરાચાર્ય પધાર્યા છે અને એમણે શક્તિમતનો સ્વીકાર નથી કર્યો, એટલે આહ્વાન કર્યું કે અમારી સાથે તમે વિવાદ કરો, વાત કરો અને સિદ્ધ કરો કે શક્તિ નામનું તત્વ આ જગતમાં છે જ નહીં। શક્તિ નામના તત્વની સંસારમાં જરૂર જ નથી। જો એમ હોય ને તો તમે સિદ્ધ કરી બતાવો અમારી સામે। શંકરાચાર્ય કહ્યું હા જરૂર કરીશ। સવારમાં સમય નક્કી થયો। ભગવાન આચાર્ય શંકર કહેવાય છે કે એ વખતે
જવાની તૈયારી કરે છે ત્યારે અચાનક એના શરીરમાં દસ્ત શરૂ થયા. શરીરમાં બોલવાની સામર્થ્ય ન રહ્યું. હવે સમાચાર મોકલ્યા કે આજે હું નહીં આવી શકું. હવે એટલા બધા ભયંકર દસ્ત થયા, દસ્ત એટલે ડાયરિયા, એટલા બધા થયા શરીરમાં કે એનામાં ચાલવાનું સામર્થ્ય ન રહ્યું. રાત્રિના સમયે જ્યારે પોતે પોતાની પથારીમાં સૂતા છે એ વખતે એક 12 વર્ષની બાલિકાનું રૂપ ધરી લીલા રંગના વસ્ત્રો જેણે પહેર્યા છે એવી બાલિકા એની સામે પધારી. એમણે આવીને કહ્યું, આચાર્ય શંકર, તમે મને ઓળખો છો? શંકરાચાર્ય કહે છે, દેવી આપ કોણ છો? તો મેં હું શિવા. क्या कहा? मैं हूँ शिवा. आप शिवा है? अच्छा तो अब क्या करती है? तो कहा खंडन भी मैं करती हूँ, मंडन भी मैं करती हूँ. ये जगत का मंडन यानी बनाने वाली भी मैं हूँ और संहार करने वाली भी मैं हूँ. सुनो, मेरे बिना शंकर कुछ नहीं है. अगर भगवान शंकर क्रियान्वित रहना चाहते हैं तो मुझे अपने पास रखते हैं. अगर मैं नहीं होती तो जगत नहीं होता. अगर मैं नहीं होती तो संसार नहीं होता. अगर मैं नहीं होती तो तू भी नहीं होता. मैं हूं तो तू है. मेरे कारण संसार जगत को मेरे कारण जगत शंकर को पहचानते. क्या कहा माने? आ संसार में તમે શંકરને ઓળખો છો ને તો શંકરને ઓળખાણ કરાવનારી જગદંબા છે, માં છે. માને કારણે તમે બાપને ઓળખો છો. બાપની ઓળખાણ કોણ કરાવે? આપણી માં. આપણી માને જ ખબર હોય કે આ તારો સગો બાપ છે. माँ जानते हमारा पिता कौन है. तो भवानी के कारण हम सब शंकर को जान सकते हैं, शंकर को पहचान सकते हैं. भवानी ने कहा कि अगर मैं नहीं होती तो शंकर का, हाँ मुझे शंकर का आधार जरूर है. शिव मेरा आधार है, शिव मेरा आश्रय है. शिव के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे बिना भी शंकर को कोई नहीं पहचानता. ये मेरा स्वरूप है. और तू मेरा मत का खंडन करने जा रहा था, क्यों नहीं गया? तो कि माँ मैं जरूर जाऊंगा. तो कि सुन, आज तुझ में बोलने की शक्ति नहीं है. तू ही कहता है कि मुझ में बोलने की शक्ति नहीं है और तू मेरी शक्ति मत का खंडन करेगा. माँ ने कहा, एक तो तू बोले છે કે મારામાં બોલવાની શક્તિ નથી, શક્તિ વિના તું બોલી શકે એમ નથી, तो तू मेरे मत का खंडन कैसे करेगा? यहां सिद्ध हो गया कि शक्ति बिना तू बोल नहीं सकता, शक्ति के बिना तू चल नहीं सकता, तो मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो खंडन कैसे करेगा? और कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने माए दर्शन आप्या પછી તે દિવસે ત્યારથી શંકરાચાર્ય શાક્ત મતનો સ્વીકાર કર્યો. તે દિવસથી. નહીં તો ભગવાન શંકરાચાર્ય જ્ઞાન માર્ગી છે ને, મુક્તિ માર્ગી છે, એટલે પરમ અદ્વૈતને માને છે, અદ્વૈત તત્વમાં માનનારા છે. જેને આપણને સિદ્ધાંત આપ્યો કેવલાદ્વૈત. શંકરાચાર્ય આપણને કયો સિદ્ધાંત આપ્યો? કેવલાદ્વૈત. આપણે ત્યાં જેટલા આચાર્યો થયા ને, આ બધા આચાર્યોએ આપણને સિદ્ધાંતો આપ્યા છે. શંકરાચાર્ય મહારાજે સિદ્ધાંત આપ્યો કેવલાદ્વૈત, રામાનુજાચાર્ય આપ્યો વિશિષ્ટાદ્વૈત, વલ્ભાચાર્ય આપ્યો શુદ્ધાદ્વૈત, સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપ્યો. તો કહેવાના ભાવ એ છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે ને સિદ્ધાંત સ્વામી મહારાજ, એ વિશિષ્ટાદ્વૈતમાં આવે છે. મધ્વાચાર્ય આપણને દ્વૈતવાદ આપ્યો. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે તે દિવસથી ભગવાન શંકરાચાર્યે શાક્ત મતને સ્વીકાર્યો અને શક્તિને સ્વીકારી પોતાના ચારે મઠોમાં એમણે શ્રીયંત્રોની સ્થાપના કરી. એમણે શ્રીયંત્રની વિદ્યા સિદ્ધ કરી. શ્રી વિદ્યા શંકરાચાર્યને સિદ્ધ હતી. ભગવાન આદિશંકરને શ્રી વિદ્યા સિદ્ધ હતી. ઘણા લોકો નથી ઘરમાં શ્રીયંત્રો રાખતા હોય છે. એને એમ કે શ્રીયંત્ર રાખવાથી પૈસા આવે એટલે રાખતા હોય છે. શ્રીયંત્ર 3 પ્રકારના હોય: ભૂપૃષ્ઠ, કુર્મપૃષ્ઠ અને મેરુપૃષ્ઠ. મેરુપૃષ્ઠ એટલે શું? હિમાલયની ઉપરના ગહન ભાગમાં તમે આગળ વધો ને ત્યાં મેરુ પર્વત છે. મેરુ પર્વત, એ મેરુ પર્વતમાં સુવર્ણ તત્વ વધારે છે. એમ કહેવાય છે આખો સોનાનો છે મેરુ પહાડ. એ મેરુ પર્વતનો આડો છેદ તમે લો ને, એ શ્રીયંત્ર છે.
મેરુ પર્વતનો આડો છેદ, આડો છેદ તમે ઉપરથી જુઓ અને આડો છેદ લો ને, તમને શ્રીયંત્રમાં જે ત્રિકોણ દેખાય ને એવો આકાર દેખાય, એટલે એની મેરુ પૃષ્ઠ કહેવાય છે. પણ એમાં જે ત્રિકોણની રચનાઓ થાય છે એમાં ખૂબી છે. એમાં એક એક ત્રિકોણમાં એક એક ભગવતીનું આવાહન કરવાનું હોય છે. બહુ જટિલ પ્રક્રિયા છે, પરાંબા વિલાસ છે એ બધો. તો કહેવાનો ભાવ કે શ્રીયંત્રની વિધિવત પ્રતિષ્ઠા કરવી પડે છે. અને શ્રીવિદ્યા છે ને એ પરાવિદ્યા છે, એ કોઈ સામાન્ય વિદ્યા નથી. એને માટે તમારે દીક્ષિત થવું પડે છે. તો 10 મહાવિદ્યાઓમાં એ એક મહાવિદ્યા ગણવામાં આવી છે. તો ભગવાન શંકરે તે દિવસે શાક્ત મતનો સ્વીકાર કર્યો અને એમણે જ્યાં શ્રીયંત્રની સ્થાપના પેલી વેલી કરી એ ગામનું નામ શ્રીનગર. શ્રીનગર કાશ્મીરમાં જે શ્રીનગર કહેવાય છે ને, એ શ્રીનગર નામ એટલા માટે પડ્યું છે કે વર્ષો પહેલાં ભગવાન શંકરાચાર્યે ત્યાં પંડિતોની જ વસ્તી હતી. પહેલાં કાશ્મીર તો હિન્દુ રાજ્ય જ છે ને, હિન્દુ રાજ્ય જ હતું, ત્યાં હિન્દુ રાજા જ હતો ને, હરિસિંહ. તો એની પહેલાં ચાણક્યના સમયમાં છે ને ત્યાં કોણ હતું? ત્યાં પર્વતરાજ નામના રાજા હતા ચાણક્યના સમયમાં. પછી ગંધારમાં પણ રાજા હતા. એ સરહદી રાજાઓમાં એક પોરસ કે જેણે એલેક્ઝાન્ડર સામે યુદ્ધ કર્યું. ભલે પોતે પરાજિત થયો, પણ એ ચાણક્યના સમયની વાત છે. ચાણક્યને 2500 વર્ષ ઉપરાંત થયા. બિફોર ક્રાઇસ્ટ 327 થી 337 વચ્ચેનો સમય. ચાણક્ય આચાર્ય ચાણક્યે સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તને ત્યાં સ્થાપિત કરી અને મૌર્ય વંશની સ્થાપના કરી. એ બિફોર ક્રાઇસ્ટનો સમય છે, યાને 2500-2700 વર્ષનો એ સમય ગાળો ગણાય છે. અને એ વખતે એમણે તક્ષશિલા, નાલંદા આદિ વિદ્યાપીઠોની સ્થાપના કરેલી. અને એ વિદ્યાપીઠો બધી એવી હતી મેરે ભાઈ બહેન કે 10,000 વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં અધ્યયન કરતા હતા. અને વિદેશથી લોકો ભણવા માટે છોકરા બહુ આવતા હતા. આજે તમે કેમ ફોરેન ભણવા જાઓ છો? છોકરાઓને ફોરેન મોકલી ભણવા. અહીંયા પહેલાં ફોરેનથી ભણવા આવતા ભારત વર્ષમાં. એવા આપણા વિદ્યા સંસ્થાનો હતા. આવું આપણું વૈદિક જ્ઞાન હતું. પણ પછી ધીમે ધીમે આક્રાંતોની એલેક્ઝાન્ડરને રોકવાની કોશિશ ચાણક્યે બહુ કરી. પછી એવી કોશિશ બીજા કોઈએ કરી જ નહીં. ચાણક્ય પછી કોઈ એવી કોશિશ ન કરી શક્યા. और परिणाम हमारे सामने. तो कहने का भाव कि शाक्त मत से ये बात मुझे सब याद आ गई. और शक्ति मत का अनुसरण करते हुए भगवान शंकराचार्य ने श्री यंत्र की स्थापना की. तो शक्ति के बिना, शक्ति तत्व के बिना संसार में कुछ भी नहीं है. और फिर भी विष्णु और भगवान शंकर जी ने अपनी दोनों शक्तियों का अपमान कर दिया. भाई अगर तुम नहीं होती तो भी हम जीत जाते. ऐसा नहीं कि तुम्हारे कारण हम विजयी हुए हैं, अगर तुम नहीं होती फिर भी हम जीत जाते. આમ જ્યારે બંને શક્તિઓનું અપમાન થયું એટલે આમાં લખે છે એ વખતે તુરંત બંને શક્તિઓ અંતર્ધાન થઈ ગઈ. એસા વર્ણન યહાં પર હૈ. હવે બંને શક્તિઓ અંતર્ધ્યાન થઈ ગઈ, શક્તિનું અપમાન થયું એટલે એને ત્યાગીને જતી રહી. તુરંત વિષ્ણુ અને શંકર બંને નિસ્તેજ થઈ ગયા. તો હુઆ ક્યાં કે કાર્ય કરને की शक्ति नहीं रही दोनों में. વિષ્ણુ ભગવાન પાલનનું કામ કરે છે, એનામાં એ શક્તિ ન રહી. સંહારનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો કે શંકરજી, એનામાં શક્તિ ન રહી. એટલે જવાબદારી આવી બ્રહ્માની ઉપર. દેખો, બ્રહ્માજીને આ બંનેના પદ સંભાળવા પડ્યા. ઘણી વખત નથી કોઈ એક મંત્રી હોય ને ઘણા બધા પદ સંભાળતો હોય. એક મંત્રી વિત્ત મંત્રી પણ હોય, રક્ષા મંત્રી પણ હોય, વાણિજ્ય મંત્રી પણ હોય. તો એક મંત્રી ઘણા બધા પદ સંભાળતો હોય. એમ બ્રહ્માજીને પોતે સર્જનનું પદ તો સંભાળે છે, પણ પાલન અને સંહારનું પદ પણ પોતાને સંભાળવું પડ્યું. અકેલે બ્રહ્મા તીનો પદ સંભાળને લગે. જો આ જગતનો ક્રમ એવો છે ને કે બ્રહ્માજી જેમાં સર્જનનું કામ કરે છે, એમ કોઈ બીજા કલ્પમાં, બીજા બ્રહ્માંડમાં વિષ્ણુ સર્જનનું કામ કરતા હોય અને બ્રહ્મા પાલનનું કામ કરતા હોય. પદોની બદલી થાય. જેમ આપણે કેમ મંત્રી પદ બદલીએ એમ આ શાસ્ત્રોક્ત નિર્ણય છે. અમુક ઠેકાણે શંકરજી કેવલ સંહાર નહીં, સર્જન भी करते हैं. शंकर जी सर्जन का काम भी करते हैं और सर्जन करते हैं तो भगवान विष्णु संहार का काम भी करते हैं. तो
આવા એક બ્રહ્માંડ થોડા છે, આવા તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે મેરે ભાઈ બહેન, અનંત કોટી. અને એક એક બ્રહ્માંડમાં એક એક બ્રહ્મા છે, એક એક વિષ્ણુ છે, એક એક શિવ છે. પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં આપણું આ એક બ્રહ્માંડ છે ને, એમાં જે આકાશ ગંગા છે એમાં કેટલાય સૂર્ય છે. એક સૂર્ય થોડા છે. આજે આપણને એક સૂર્ય જે પ્રકાશ આપે છે, પણ વિજ્ઞાન પણ એમ બોલે છે કે હજારોની સંખ્યામાં સૂર્ય છે કે જેનો કોઈ પાર પામી ન શકે. એટલા બધા કરોડોની સંખ્યામાં સૂર્યો કે વિજ્ઞાન ત્યાં સુધી પહોંચી ન શકે. વિજ્ઞાન તો જ્યાં સુધી પોતાની દ્રષ્ટિ, પોતાનું દૂરબીન પહોંચે બસ ત્યાં સુધી જુએ કે ભાઈ અહીંયા આટલા સૂર્યો છે, પણ એના ઉપરાંત પણ હજારોની સંખ્યામાં સૂર્યમંડળમાં સૂર્યો છે આકાશ ગંગામાં. તો એ બધી રચના माँ भगवती जगदम्बानी कृपा थी थई है. मानो अलीला विलास है और इसलिए इसमें कहा गया कि ये दोनों शक्ति अदृश्य होने के पश्चात भगवान विष्णु और शंकर जी निस्तेज होने के कारण ब्रह्मा को चिंता हो गई. ब्रह्मा ऊपर भारण वधी गયું. એણે વિચાર્યું કે આ બંને નિસ્તેજ કેમ થઈ ગયા, શા માટે બંને અક્રિય બન્યા છે. और उस समय એને સમજાયું કે પરાશક્તિના ક્રોધને કારણે આમ થયું છે. ભગવતી જગદંબાના અપમાનને કારણે એમને આમ થયું છે. એટલે બ્રહ્માજી સાવધાન થયા. બ્રહ્માએ કેટલોક સમય બંને કાર્યો પોતે કર્યા છે. ત્યાર પછી મનુ અને સનકાદિકોને બોલાવ્યા. મનુ એના પુત્રો છે, બ્રહ્માજીના દીકરાઓ, અને સનકાદિ ઋષિ એ પણ એના દીકરા છે. બ્રહ્માજીના પુત્રો નારદ પણ છે. સનકાદિ એટલે સનત, સનાતન, સનક, સનંદન, આ ચારે ભાઈઓ. આ સનકાદિનો બોલાવ્યા અને બ્રહ્માએ કીધું કે देखो तुम सब मिलकर मुझे सहयोग मिले, मुझे शक्ति मिले, इसलिए तुम सब मिलकर शक्ति की आराधना करो. ब्रह्मा जी ने कहा मैं अकेला तो कितने आराधना कर सकता हूँ, तुम सब मिलकर करो ताकि મને સહયોગ મળે. એટલે બ્રહ્માજીના કહેવાથી આ બધાએ ભેગા મળી અને પરાશક્તિનું આરાધન કર્યું. પછી બ્રહ્માજીએ કીધું પરાશક્તિનું આરાધન કરીએ તો પરાશક્તિ ફરી જન્મ લેવાની ઈચ્છા કરે. જન્મ લેવાની ફરી ઈચ્છા કરે તો ફરી એની એ જ શક્તિઓ છે એ ભગવાન વિષ્ણુને અને ભગવાન શિવને પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણે એનું આરાધન કરીશું. એટલે આમાં વર્ણન છે કે બ્રહ્માના કહેવાથી સનકાદિકોએ અને દક્ષ પ્રજાપતિએ, इसमें लिखा है 1,00,000 वर्ष વીત્યા આરાધન કરતા કરતા આરાધન किया. વર્ષની વાત આવે ને એટલે આપણને આશ્ચર્ય થાય, મનમાં આશ્ચર્ય થાય. પણ આ તો બધા યોગ પુરુષો છે ને, દૈવી પુરુષો છે. દૈવી પુરુષો હજારો વર્ષ સુધી જીવી શકે. આજે પણ હિમાલય ક્ષેત્રમાં એવા કેટલાય મહાપુરુષો છે કે હજારો વર્ષથી જીવતા હોય. आज भी है हिमालय में कई सिद्ध पुरुष है हिमालय क्षेत्र में. અને તમને એનું પ્રમાણ આપો કે તમે નામ સાંભળ્યું તો સ્વામી યોગાનંદ થયા આપણે ત્યાં. સ્વામી યોગાનંદનું નામ સાંભળ્યું હોય તો થોડા વર્ષો પહેલાં એ સ્વામી યોગાનંદે મહાત્મા ગાંધીજીને વિનોબાજીના આશ્રમમાં ક્રિયાયોગની દીક્ષા આપી હતી. એ સ્વામી યોગાનંદ. ફોરેનમાં પણ એની ઘણી સંસ્થાઓ છે, ખાસ કરીને પેન્સિલિવિયામાં એમની સંસ્થાઓ છે, યોગ સંસ્થાઓ. તો સ્વામી યોગાનંદ થયા. એના ગુરુ હતા યુક્તેશ્વર ગિરિજી. એ મહાન જ્યોતિષી હતા, પ્રખર જ્યોતિષી. એમના ગુરુ હતા લાહિરી મહાશય. અને લાહિરી મહાશયના ગુરુ છે ચૈતન્ય, બાબાજી ચૈતન્ય. એ બાબાજી ચૈતન્ય આજે પણ હિમાલયમાં છે. યોગાનંદ સ્વામી એમ કહેતા કે મેં એને જોયા હતા, મેં એનું દર્શન કર્યું હતું. કે મારા ગુરુએ મને મનાઈ કરવા છતાં મેં જીદ કરી હતી અને હું હિમાલયમાં જઈ અને મને એને દર્શન આપ્યું હતું. મેં એને જોયા છે. बाबाजी चैतन्य 10,000 साल से आज भी तपस्या में लीन है. અને આવા એક બાબાજી નહીં, હિમાલય ક્ષેત્રમાં આવા ઘણા બધા બાબાજીઓ નિવાસ કરે છે. હિમાલય છે ને એ એક એવું ક્ષેત્ર છે કે જ્યાં સ્થૂલમાંથી સૂક્ષ્મમાં અને સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂલમાં જવાની વિદ્યા ડેવલપ થઈ છે, જેને આધ્યાત્મિક વિદ્યા કહેવાય છે. સ્થૂલમાંથી સૂક્ષ્મમાં અને સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂલમાં કેમ જવું, જેને યોગિક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે, યોગ વિદ્યા કહેવાય છે. એ બધી વિદ્યાનો વિકાસ અહીંયા થયો છે હિમાલયમાં. અને એટલે જેટલા જેટલા આધ્યાત્મિક ઉપાસકો છે ને એ બધાની હિમાલયમાં જવું જ પડે છે. હિમાલયમાં જઈને સાધના કરવી પડે. ભગવાન શંકરાચાર્યએ જેટલી વિદ્યાઓ પોતે ડેવલપ કરી જીવનમાં એ હિમાલયમાં જઈને કરી છે. इसलिए बार बार वो हिमालय में जाते हैं.
वो क्षेत्र ही वो श्री क्षेत्र माना गया है। आ क्षेत्र जेवू है तो अध्यात्म क्षेत्र है हिमालय, और आज भी कई चेतनाओं का वहाँ निवास है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ पर सब ने मिलकर बहुत सालों तक स्तुति की, और 1 लाख वर्ष बीते उस समय माए એને દર્શન આપ્યું અને બધા મુનિઓએ ભેગા મળીને સ્તુતિ કરી છે। સ્તુતિગાન થયો, જપ ધ્યાનમ તથા પૂજામ સ્થાનાनि વિવિધાनि ચ વદમે પરમેશાनि स्वमुखे नेव केवलम। और जब स्तुति हुई तब माँ सामने प्रकट हुई और देवी ने कहा वरदान मांगो, और उस समय कहा शिव विष्णु ने शांति મળે એ માટે અમે શું કરીએ દેવી, તમે એના માટે અમારી માથે કૃપા કરો। શિવ અને વિષ્ણુ બંને અસ્થિર બન્યા છે શક્તિ વિના, એને શક્તિ પ્રાપ્ત કરાવો। એટલે દેવીએ કીધું કે એ બંને મારી 2 શક્તિની અવગણના કરી છે, મારી બંને શક્તિની અવગણના કરવાથી આમ થયું છે, અને છતાં પણ તમે મારી આરાધના કરી છે, અને એટલા માટે હું તમને વરદાન આપું છું કે મારી ગૌરી નામની શક્તિ છે એ પહેલાં દક્ષને ત્યાં અને પછી હિમાલયને ત્યાં જન્મ લેશે, અને મારી લક્ષ્મી નામની જે શક્તિ છે મહાલક્ષ્મી એ ક્ષીરસાગરને ત્યાં જન્મ લેશે, ક્ષીરસાગરમાંથી પ્રગટ થશે, પછી એને પાછી મળશે। આટલું કહી અને ભગવતી જગદંબા ત્યાંથી વિદાય લે છે। ભગવતી જગદંબાએ વિદાય લીધા પછી અંતર્ધ્યાન થયા પછી વ્યાસમાં વર્ણન કરે છે। શક્તિર અંતર્દધે દેવી મણિદ્વીપા અધિવાસિની દક્ષાદ્યા મુનયઃ સર્વે ब्रह्माणं पुनराययो। जातो पराम्बा कृपया गर्वेण रहितो तथा कदाचित् कालयितुमः शाक्तं भवातरत्। घणा काल सुधीनी उपासनाने परिणामे भगवती जगदंबा दक्षने ત્યાં પ્રગટ થયા છે એવું આમાં વ્યાસ બોલ્યા। 5 મંત્રોમાં એનું વર્ણન છે। દક્ષ પ્રજાપતિએ ઘણા બધા વર્ષોની શક્તિ સાધના કરી હતી, એટલે એમને ત્યાં સતી નામ ધારણ કરી ભગવતી જગદંબા પ્રગટ થયા। દક્ષ ગેહે મહારાજ ત્રૈલોક્ય ઉત્સવો ભવત। ત્યાં સુંદર ઉત્સવ થયો છે ત્રૈલોક્યમાં। દેવતાઓ પ્રમોદિત બન્યા છે, ફૂલોની વૃષ્ટિઓ થવા લાગી, દુદુંબીઓ વાગ્યા છે, બધાના મન પ્રસન્ન થયા, સરિતાઓ निर्मल बनी છે, सर्व प्रकारे मंगल થયું। इसमें लिखा है कि तस्या नाम सतीम चक्रे, એનું નામ રાખ્યું સતી। અને આ સતી રૂપે મોટા થયા પછી દદો પુનઃ શિવાય, દક્ષે આ સતી શિવને સોંપ્યા। તો થોડા મંત્રોમાં વાત લખી છે। શિવપુરાણમાં એવું લખ્યું છે, અહીંયા તો આટલી વાત છે, પણ શિવપુરાણમાં એવું લખ્યું છે કે તારકાસુર જ્યારે ઉત્પન્ન થયો ત્યારે એનાથી પીડિત દેવતાઓએ બ્રહ્માજીને પૂછ્યું, એટલે બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે ભાઈ તારકાસુરનો વધ તો ભગવાન શંકરજીના દીકરા દ્વારા થઈ શકે એમ છે। હવે શિવજી એ વખતે સમાધિમાં હતા, તો શિવને પુત્ર કેમ જન્મે? તો શિવની માટે શક્તિ જોઈએ। તો એ વખતે દક્ષને કહ્યું મહારાજ તમે તપસ્યા કરો ને તમારે ત્યાં શક્તિ અવતરિત થાય। એટલે દક્ષ પ્રજાપતિ તપસ્યા કરીને જ્યારે ભગવતી જગદંબા એની સામે પ્રગટ થયા એ વખતે દક્ષ પ્રજાપતિને જગદંબાએ કહ્યું કે હું તમને મારો બાપ જરૂર બનાવીશ, તમે મારા પિતા બનો, પણ મારી એક શરત છે કે હું તમારે ત્યાં જન્મ લઈને આવ્યા પછી ક્યારેય પણ જો તમે મારું અપમાન કરશો તો એ જ ક્ષણે હું મારા શરીરને બાળીને મૃત્યુ પામીશ, મૃત્યુનું વર્ણન કરીશ, હું એ જ સમયે મારા દેહનો ત્યાગ કરીશ। જગદંબાએ શિવપુરાણમાં આવું પોતાના પિતા દક્ષને કહ્યું છે। શિવપુરાણમાં આ વાત લખી છે, અહીંયા એ વાત લખવામાં નથી આવી। અહીંયા એટલું જ કહ્યું કે ભગવતી જગદંબા દક્ષને ત્યાં પુત્રી રૂપે પ્રગટ થયા છે। જન્મેજી પૂછે છે કે સમય વીતે દક્ષને ઘેર પરાશક્તિનું તેજ અવતર્યું, અને આ પ્રકારે એ જે પૂર્વના શંકરને સોંપેલા હતા એ ફરીથી પાછા સતી રૂપે શંકરને પ્રાપ્ત થયા છે। પરંતુ દેવયોગે ભગવતી સતીને પોતાનો પ્રાણ ત્યાગવા પડ્યા।
યજ્ઞમાં, દક્ષ યજ્ઞમાં એણે પોતાના પ્રાણ ત્યાગ્યા. શા માટે ત્યાગ્યા એનું કારણ અહીંયા આપ્યું છે. ભગવાન વ્યાસ આ વાત જન્મેજયને કહે. સુનિએ, એક બાર એક ઘટના ઘટી. શૃણુ રાજન પુરાવૃત્તમ સતીદા હાસ્ય કારણમ કદાચિદ દુર્વાસા ગતો જાંબુ નદેશ્વરમ દદર્શ દેવી તત્રાસો માયા બીજમ જજાપસા. દુર્વાસા છે ને એ ભક્તિના, શક્તિના ઉપાસક છે. શક્તિની ભક્તિ ખૂબ કરે છે. શક્તિ ઉપાસકોમાં દુર્વાસા મુખ્ય ગણાય છે. દુર્વાસા મહામાયાના પરમ ઉપાસક છે. એટલે એક વખત જાંબુનદ નામનું ક્ષેત્ર છે. જાંબુનદ, એ જાંબુનદ ક્ષેત્ર છે ને એ સિદ્ધ પીઠ કહેવાય છે. એટલે શક્તિના ઉપાસકો જે હોય ને એ આવે એ સિદ્ધ પીઠો હોય ત્યાં વારંવાર દર્શન માટે જતા હોય છે. એટલે એક વખત જાંબુનદેશ્વર પોતે ત્યાં પહોંચ્યા માતાજીના દર્શન કરવા માટે. તો દદર્શ દેવી તત્રાસો, ત્યાં એમણે દેવીનું દર્શન કરવાની ઈચ્છા કરીને માયા બીજનો જપ કર્યો. માયા બીજ કયું? રિંગ બીજ. તો રિંગ બીજનો જપ કરતાં કરતાં ત્યાં પોતે નિવાસ કર્યો થોડો સમય. એ વખતે ભગવતીએ એમને દર્શન આપ્યું. દુર્વાસાને દર્શન આપ્યું ભગવતીએ દર્શન આપ્યા પછી જગદંબાએ પોતાના ગળામાં જે માળા પહેરી હતી ને એ માળા એણે આપી દીધી દુર્વાસાને. જે દૈવી માળા હતી, જગદંબાની પ્રસાદી હતી, એ પોતે પહેરેલી માળા એમણે દુર્વાસાને આપી દીધી. હવે એ માળાને લઈ પ્રસાદ રૂપે લઈ અને આ પ્રકારે એ આવ્યા દક્ષના સામ્રાજ્યમાં. દક્ષની પાસે ફરતા ફરતા ત્યાં પહોંચ્યા હશે. હવે એ ત્યાં આવ્યા અને એ વખતે આમાં લખે છે, ભગવાન વ્યાસજી કહે છે કે દક્ષ પ્રજાપતિએ સ્વાગત કર્યું દુર્વાસાનું, પૂજા કરી પધરાવ્યા પોતાના રાજમહેલમાં. મહારાજ બહુ સારું કર્યું, આપના જેવા મહાપુરુષ અમારે ઘેર પધાર્યા છે, દુર્વાસાજીને કહ્યું. એટલે એના ગળામાં પહેરેલી માળાને નિહાળીને દક્ષે પૂછ્યું કે બાપજી આ માળા કોની છે? બહુ સુંદર છે, કે કેવી દૈવી સુગંધ આવી રહી છે, અને આવી સુગંધિત માલા, આવી દિવ્ય માલા તમને કોણે આપી? કોના પ્રસાદથી તમને પ્રાપ્ત થઈ છે? એટલે દુર્વાસાએ કહ્યું કે આ દેવીનો પ્રસાદ છે. ભગવતી જગદંબાએ મને આ માળા આપી છે અને હંમેશા મને મારી પાસે રાખવાનું કહ્યું છે. તો દક્ષ પ્રજાપતિ કે બાપજી અહીંયા સુધી આવ્યા છો તો મને આ પ્રસાદ આપો ને. તમને તો બીજી ક્યારેક માળા ક્યારેક જશો તો મળી જશે માનો પ્રસાદ, પણ મને ક્યારે મળશે? મને આપો ને આ પ્રસાદ. તો દક્ષ પ્રજાપતિ આ માળાની માંગણી કરી. એટલે દુર્વાસાએ તરત જ પોતાના ગળામાંથી કાઢીને દક્ષને આપી દીધી. લો મહારાજ, तुम भी ब्रह्मा का बेटा है, सज्जन कार्य में तुम भी माँ का उपासक है, और इसलिए जाओ तुम ये रखो. દુર્વાસાએ માળા પ્રદાન કરી. હવે એ માળા દુર્વાસાએ વિદાય લીધા પછી એ માળા પહેરી અને દક્ષ પોતાના શયન કક્ષમાં આવ્યો. પોતાના શયન કક્ષમાં, શયન ગૃહમાં આ માળાને એણે ત્યાં રાખી. હવે આમાં વર્ણન કર્યું છે કે એ માળાની ગંધથી પ્રેરાય અને દક્ષ પ્રજાપતિ વિષય ભોગ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયો. દેખો, તમારી આજુબાજુમાં કોઈ દેવી વસ્તુ પડી હોય, દેવી વસ્તુ, પછી એ માળા હોય, પછી પાઠ હોય, કોઈ પુસ્તક હોય દેવી, તો આ પ્રકારની કોઈ દેવી વસ્તુ તમારી આજુબાજુ પડી હોય ત્યારે ત્યાં વિષય ચિંતન ન કરાય, ત્યાં વિષય ભોગ ન કરાય, વિષય ભોગોની ઈચ્છા ન કરાય. પરંતુ આજે દક્ષથી ભૂલ થઈ ગઈ કે માળાની ગંધથી પ્રેરાય અને એમણે વિષય ભોગમાં પ્રવૃત્તિ કરી. હવે એ દોષને કારણે દેખો, આવો દોષ આપણાથી થઈ જાય ને એને પરિણામે આપણી બુદ્ધિમાં દ્વેષ જન્મ લે છે. આપણો સ્વભાવ દ્વેષીલો થઈ જાય. બીજા પ્રત્યે આપણને દ્વેષ થવા લાગે. દ્વેષ, બીજાના દોષ જોવાની ટેવ પડી જાય, બીજા પ્રત્યે આપણને દ્વેષ થવા લાગે. શું કામ? આવી ભૂલ આપણાથી થઈ જાય. તો આવી આપણાથી ભૂલ ન થવી જોઈએ. યાને ભગવાનની કોઈ વસ્તુ, પરમાત્માની કોઈ વસ્તુ હોય, માળા હોય, ઈશ્વરને માટે તમે જે કંઈ ઉપયોગમાં, એ પવિત્ર સ્થાનમાં મુકાવવું જોઈએ. જો માળા એણે પોતાના નિજ મંદિરમાં મૂક્યો હોત, દેવીના મંદિરમાં, તો એ દોષ એનાથી ન થાત. પણ એ માળાને એ પોતાના શયન કક્ષમાં લઈ ગયો. તો શયન કક્ષમાં, પોતાના બેડરૂમમાં એ માળાને ન રાખવી જોઈએ, ન લઈ જવી જોઈએ. એ ભૂલ એનાથી થઈ ગઈ. હવે આ ભૂલને કારણે એની બુદ્ધિમાં દ્વેષ આવી ગયો.
द्वेषयुक्त बुद्धि थी गई है। अब देखो इसमें लिखा है कि आ प्रकारे द्वेष बुद्धि ने कारणे एमने एनी सगी दीकरी साथे द्वेष थयो। पोतानी द्वेष बुद्धि थई एने परिणामे एनी सगी पुत्री साथे यानी सती साथे एनो द्वेष थयो, शंकर साथे एनो द्वेष थयो। तो आ पाप एनाथी थयेलुं माताजीनी प्रसादी ज्यां राखवी जोईए त्यां न राखी ए बधी आ जरूरी वस्तु है। दाखिल पवित्र स्थान है, मातानु स्थान है, त्या जेवा तेवा शरीर थी न जवाय। આપણે નથી, તમે જે આગ્રહ રાખો છો એ બરાબર છે કે બેલ્ટ પહેરીને ન જવું, મોજા પહેરીને ન જવું, અપવિત્ર વસ્તુ લઈને ન જવું માતાના સ્થાને। એવી રીતે માતાજીની કોઈ વસ્તુ છે એ પણ જેવા તેવા ઠેકાણે ન મુકાય। માનો પ્રસાદ છે એ જેવા તેવા ઠેકાણે ન મૂકવો જોઈએ। અને જો આપણાથી એવું થઈ જાય તો આપણી બુદ્ધિમાં દ્વેષ આવી જાય। તો દેશીલી બુદ્ધિને કારણે આ ઘટના એના જીવનમાં ઘટી ગઈ અને એને પરિણામે એણે પોતાની પુત્રીનો દ્વેષ કર્યો। એને સતી અને શિવ સાથે વિરોધનું પરિણામ આવ્યું કે પોતાની સગી પુત્રી છે એમણે પોતાના શરીરને બાળી નાખ્યું। તો આ પ્રકારે સતીએ દક્ષથી જન્મેલા હતા, એટલે દક્ષની બુદ્ધિમાં દ્વેષ આવવાને કારણે પોતે દક્ષથી જન્મેલા હતા, એટલે એ શરીરને અયોગ્ય માન્યું અને પોતે એ શરીરને બાળી નાખ્યું। અને આમ પછી હિમાલયને ત્યાં પોતે પ્રગટ થયા। તો શા માટે સતીનો દેહ ત્યાગ થયો ને એનું આ કારણ અહીંયા ભગવાન વ્યાસ આપે છે। અને સાધકને માટે આ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે ભાઈ। પવિત્રતા રહેવી એ બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે સાધકને માટે। હવે સતીના દેહ ત્યાગ પછી આમાં જન્મેજય પૂછે છે કે સતીના દેહ ત્યાગ પછી શંકરે શું કર્યું? સતીએ દેહ ત્યાગ કરી દીધો, પોતાના શરીરને બાળી નાખ્યું, પછી શંકરે શું કર્યું આવું પૂછે છે। દહ્યમાને સતી દેહે जाते किं करोत् शिवः प्राणाधिका सती तस्य तद वियोगेन कातर। क्या किया? माँ के वियोग में, सती के वियोग में शंकर जी ने। आमां लखे छे कि क्रोधाग्नि थयो, क्रोधाग्नि शंकरना हृदयमां, अने ए वखते त्रणेय लोकमां प्रलय थवा लागेलो कि ज्यारे सतीए शरीर त्याग्યું ત્યારે ભગવાન શંકરના હૃદયમાં એટલો ક્રોધ જાગ્યો અને એને પરિણામે ત્રણેય લોક બળવા લાગ્યા છે। સાથે સાથે ભગવાન શિવ છે ને ચિત્તભ્રમ થઈ ગયા। ચિત્તભ્રમિત થઈ ગયા। શું કામ? શંકરજીની શક્તિ છે, તમારી શક્તિ જતી રહે પછી તમે ચિત્તભ્રમિત થઈ જવાના ને। તમારી શક્તિ જતી રહે, તમે અશક્ત થઈ જાઓ તો તમારું ચિત્ત ભ્રમિત થઈ જાય। હવે સતીના મૃત શરીરને, મરેલા શરીરને, સતીના મૃત શરીરને લઈને પોતાની કાંધ ઉપર નાખી અને શંકરજી વિવિધ સ્થાનોમાં ઘૂમવા લાગ્યા। ગાંડા માણસની જેમ, પાગલની જેમ ભગવાન શંકરજી સતીના શરીરને પોતાના ખંભા ઉપર નાખી સતીનું શરીરે છોડતા નથી કેમે કરીને શબને અને ખંભા ઉપર લઈ દરેક સ્થાનમાં ઘૂમી રહ્યા છે। ब्रह्माजीने चिंता थी। ब्रह्मा ने सोचा कि शंकर के लिए हम क्या करें, मारे शू करवू જોઈએ। એટલે એમણે વિષ્ણુને વિનંતી કરી और भगवान विष्णु ने इसमें लिखा है कि विष्णुए પોતાના ધનુષ્ય ઉપર બાણ ચડાવ્યું અને ધનુષ્ય ઉપર બાણ ચડાવી અને સતીના મૃત શરીરના જે અવયવો હતા એ અવયવોને કાપ્યા। સતીના મૃત શરીરના એ અવયવોને એક પછી એક બાણથી એને કાપ્યા અને જે સ્થાને એ જે અવયવો પડ્યા તે સ્થાને शक्तिपीठों कहवाई। ऐसा इसमें लिखा है। शक्तिपीठ क्या? तो कि सतीना अवयवो जेटला जेटला अवयवो जेटला जेटला ठेकाणे पड्या ए बधी शक्तिपीठों कहवाई। अने जेटली शक्तिपीठों छे ए बधा ठेकाणे शंकरजी एटला रूप धरीने आजे पण रहे छे। एटला रूप धरी अने भगवान शंकरजी त्यां निवास करे छे एटली शक्तिपीठों कहवाई। હવે આ સ્થાને આમાં લખે છે જો કોઈ પુરસ્ચરણ કરે, માતાજીની ઉપાસના કરે, ભજન કરે, જપ કરે, તપ કરે તો એમણે જે મંત્ર જપ્યા હોય ને સિદ્ધ થાય છે। શક્તિપીઠોમાં જપેલા મંત્ર એ સિદ્ધિ આપે છે, તમને સિદ્ધ બને છે। હવે શિવને એ સ્થાનમાં રહેવું પડે છે। ભગવાન શંકરજી એ સ્થાનમાં રહીને જપ ધ્યાન કરે છે અને મોટા ભાગનો સમય એણે આ બધા સ્થાનોમાં રહીને સમાધિમાં व्यतीत कर्यो कि जेटला ठेकाणे भगवती सतीना अवयवो पड्या।
હવે આપણે ત્યાં અત્યારે તો 51 કે 52 શક્તિપીઠોનું વર્ણન છે, હું આપને આગળ કહીશ. પણ અહીં આ અધ્યાયમાં ભગવાન વ્યાસ લખે છે કે એ સ્થાનો સિદ્ધ પીઠો છે, સિદ્ધ પીઠ તરીકે ઓળખાયા. જન્મેજીએ પૂછ્યું કે મહારાજ એ પીઠો બધી ક્યાં આવેલી છે એ મને જણાવો કે જેથી મારું જીવન धन्य बने. ये मुझे सुनाइए महाराज. तो इसमें पूछा कानि स्थानानि तानिस्यु सिद्ध पीठानि चानग. हे अनग, हे निष्पाप, આ બધી સિદ્ધ પીઠો ક્યાં આવી, કતિ સંખ્યાની, એની સંખ્યા કેટલી છે, એનું નામ શું છે, નામાની કાની તેષામ ચમે વદ. એ આપ મને કહો મહારાજ, જેથી હું કૃતાર્થ બની શકું ભગવતી જગદંબાની શક્તિપીઠો વિશે સાંભળીને. अब देखिए, આમાં મોટા ભાગની જે શક્તિપીઠો છે એના વિશે તમે સાંભળશો તમને અનુમાન નહીં આવે કે આ ઠેકાણું ક્યાં આવ્યું. એમ કોઈ સ્થાન વિશે સમજ આવશે કે ભાઈ આ ઠેકાણું અહીંયા છે એમ. તો અહીંયા જે શક્તિપીઠોનું વર્ણન છે 108 શક્તિપીઠો છે એ હું આપને સંભળાવું છું. શૃણુરાજન પ્રવક્ષ્યામિ દેવી પીઠાની સાંપ્રતમ. શૃણુરાજન પ્રવક્ષ્યામિ દેવી પીઠાની સાંપ્રતમ. येषां श्रवणमात्रेण पापहीनो भवेत्. શક્તિપીઠોના આ તમામ સ્થાનોનું જે સ્મરણ કરે છે એ બધાય નર પાપ વગરના બને, નિષ્પાપ બને છે, એની આકાંક્ષા સિદ્ધ થાય છે. તો સુનિએ. વારાણસીમાં વિશાલાક્ષી, પછી શ્રી ક્ષેત્રમાં ગૌરીમુખ ગૌરી, નૈમિષારણ્યમાં લિંગધારણી, પ્રયાગમાં લલિતા, પ્રયાગે લલિતા પ્રોક્તા, ગંધમાદનમાં કામુકી નામના દેવી, માનસમાં કુમુદા, દક્ષિણમાં વિશ્વકામા, ઉત્તરમાં ભગવતી, પછી ગોમંત ક્ષેત્રમાં ગોમતી, મંદરમાં મંદર ક્ષેત્ર કહેવાય છે, મંદરાચલ પહાડ, મંદર કામચારણી, ચૈત્ર રથમાં મદોદકટ્ટા, હસ્તિનાપુર નામના ક્ષેત્રમાં જયંતી નામના દેવી બિરાજે છે, કાન્યકુબ્જમાં ગૌરી, મલયાચલમાં રંભા, મલયાચલ પહાડ ઉપર રંભા નામથી ભગવતી જગદંબા. આ બધા ઠેકાણે ભગવતીના અવયવો પડેલા હતા. ભગવતીના તમામ અંગો જેટલા ઠેકાણે પડેલા એ બધી શક્તિપીઠોનું વર્ણન છે. પછી એકામ્ર પીઠમાં સંપ્રોક્તા દેવી, ત્યાર પછી વિશ્વમાં વિશ્વેશ્વર